नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण 2026 मसीहार आरंभ ही आपण मानकर जीवन रे एक बहुत बड़ धमाका हेबा पई जाउअछि, एक विस्फोरण हेबा पई जाउअछि, जहा आपण केबे भी कल्पना मध्य करि परिबे नाही। किंतु ता पछरे को कारण रही आज भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने गोटे वर्ष रे 120 दिन एपरी रही थाए जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति बक्री होई थांती। तेबे आमर राशि चक्र रे जो 12 गोटी राशि रहिचंती एही 120 दिन प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबा पई जाउअछि। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि। आज भिडियो रे आमे माने सिंह राशि राशिफल उपरे आलोचना करिबा। तो ये जो 120 दिन रहुची जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति बक्री हेबाकु जाउछंती, ए जो 120 दिन आपण मानक पई किपरि रहिबो, आपनकु देवगुरु बृहस्पति किभଳି फल प्रदान करिवे, आपण मानकु केते मात्रा रे शुभ फल प्रदान करिवे एवं केते मात्रा रे अशुभ फल प्रदान करिवे, एही 120 दिन मध्य रे आपणक जीवन रे कौन सब घटना मान घटिबो, केउ सब क्षेत्र रे देवगुरु बृहस्पति आपणक पई परिवर्तन मान आनिबे। तेबे 11 नवेम्बर 2025 रु नै करी 11 मार्च 2026 पर्यंत जो समय रहिला सही समय आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा बक्रीर अर्थ कौन। तो बंधु माने आपण माने निश्चिंत भाव में जानि रखिबा उचित। तो जेतेबेले कोनोसी ग्रह बक्री होई थांती, विशेष करी कोनोसी शुभ ग्रह जेतेबेले बक्री होई थांती तो सेतेबेले तांकर शुभत्व रे वृद्धि होई थाए एवं जेतेबेले कोनोसी अशुभ ग्रह बक्री होई थांती तो तांकर अशुभत्व रे वृद्धि होई थाए। किंतु देवगुरु होउचंती शुभत्वर ग्रह, आशीर्वादर ग्रह। गुरु आपणकर केउ भाव में बक्री होउचंती एवं केउ सब भाव उपरे गुरुंकर दृष्टि रहुची ताहा मध्य गुरुत्वपूर्ण अटे। सेही हिसाब रे देवगुरु बृहस्पति आपनकु शुभ फल प्रदान करिवे एवं अशुभ फल मध्य प्रदान करिथांती। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। ए जो 120 दिन रहुची 11 नवेम्बर 2025 रु नै 11 मार्च 2026 पर्यंत आपण मानकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन मान हेबा पई जाउअछि। सेथि पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 5 नंबर राशि होची सिंह राशि। तो गुरु आपणकर द्वादश भाव में बक्री हेबाकु जाउछंती। तो बंधु माने गुरु जेउ भाव में बक्री होइतांती सेही भाव सहित जड़ित कार्य रे से आपण मानकु पूर्णता देइथांती। सेही सब कार्य सह जदि आपणकर कोनोसी इच्छा रही थाए तेबे आपणकर इच्छा को मध्य पूर्ण करिथांती। गुरुंकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव एवं अष्टम भाव उपरे रहिछि। तेबे द्वादश भावटी होइथाए विदेशर भाव, आपणकर खर्चर भाव एवं हॉस्पिटल भाव। तेबे गुरु जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव में बक्री होई जिबे आपण कोनोसी ना कोनोसी क्षेत्र रे मोटा अंक रे टंका खर्च करि पारंती। आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य रे टंका को खर्च करि पारंती। आपण कोनोसी भी क्षेत्र रे टंका को इन्वेस्ट करि पारंती। आपण किसी प्रॉपर्टी मध्य किनि पारंती। जदि आपण कोनोसी भलो कार्य रे आपण टंका को खर्च करि पारु नाहंती तो ताहा आपणकर हॉस्पिटल ले खर्च होई जिवो। तो गुरु हेउचंती आपणकर अष्टम एवं पंचम भावर अधिपति। तो गुरु जेहेतु आपणकर द्वादश भाव रे अछंती एवं द्वादश भावटी खर्चर भाव, तो टंका तो आपणकर निश्चिंत भाव में खर्च हब। तेणु आपण चेष्टा करंतु आपणकर टंका को आपण भल जगार खर्च करिबा पई, जेउथरे आपणकु भविष्य रे फायदा प्राप्ति हेब। जदि आपण टंका को खर्च करू नाहंती
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ କିଛିଟା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନମନାନ୍ତର ଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଦୂରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଏଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେଠାରୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ବା କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ 3 ଡିସେମ୍ବରକୁ ବକ୍ରି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେବେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେବେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ବା କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଏବଂ ସିନିୟରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ। ତ ଏହି 3 ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ଏହି 3 ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ
ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଏହି 3 ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି 3 ଡିସେମ୍ବର ପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ, ଏହି 120 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ଏହି 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।